ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರೋದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಅಂತಲೇ ಪಡುವಂತಹ ಆರ್ ಜೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿಯ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಆರ್ ಜೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ FM ಮೂಲಕ ಅವರು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಜೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಆರ್ ಜೆಯಿಂಗ್ ಅದರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಆರ್ ಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಿತಿ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, there is no sure shot formula to be an RJ. Andre, if I say there are 5 steps to follow, and if you follow these 5 steps, then you can be an RJ, then I would be completely wrong. Instead, in today's session, what I would like to focus on is, of course, apart from telling you some of the tips that you can probably incorporate to be a voice talent or a radio jockey, is how do you build a personality? How do you become a person who people would like to listen to? Okay, so that's what I'm going to try and focus on. And Vahini ma'am or heldange, a small introduction to myself. I'm a commerce graduate, and I started working in an insurance company before I chose radio as a profession. My first stint in radio was in All India Radio. I worked there for 2 years, and I must say I learned a lot from that place about live radio, about playing music, about balancing your talk with music. Everything I learned from All India Radio, so I owe a lot to that place. After which I joined several private radio stations. Radio 1 was one, and in the US I worked for 2 years. Ali Radio Salam Namaste anta ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. And I also hosted the breakfast show, the morning show. So this is a little bit of introduction. So with whatever experience I have in radio, I'd like to share some inputs on what it takes to be a radio personality. Okay, so let me begin by this. Okay, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆರ್ ಜೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? Actually, I think it is a myth that if you talk too much, you can be an RJ. No, you have to talk sensibly. That is when you can be an RJ, is what I would like to say. ಈಗ ಯಾರೋ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಾಯ್ ತುಂಬಾ ಬೈತೀರಾ ಕಣ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Because nobody likes to listen to people complaining or cribbing or trying to be negative, right? Instead, we want positive people who can spread positivity. So the first step towards being a personality that people would connect to is that we all have to attempt to be positive people. Okay, so RJ ಆಗದು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. Okay, these are very, very important. I'm going to dissect each one and with examples so that you understand what I'm trying to say. So let me first begin with clarity in language. Okay, ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕಾರ, ಅಕಾರ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. I am saying when you speak something on radio, there must be clarity in what you're trying to say. For example, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. Okay, ಈಗ ಒಂದು hypothetical example. Okay, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋದು ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೀಡರ್, ಆಸ್ somebody who wants to show a positive side to things, what we can do is
ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ಸಚಿವರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ, ಅದ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ, ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ just like mere accusations. You are building a conversation with the end listener by using the right language. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಳೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ putting them down is probably not the right approach for radio at all. A lot of people do it. ತುಂಬಾ ಜನ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ criticism, activism is also an approach to radio. But I'm just trying to tell you, how do you build a positive personality? So you just don't be a part of the problem. You actually be part of the solution. That is the first step. Okay. ಸೊ ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಆತರ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ನೀವು, ನಿಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರು ನನ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೈ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ there is a certain etiquette which you're supposed to follow as a radio personality, that you're respectful of people. So that is how you build a person who is approachable also. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ you're like, ಹಲೋ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಅದ್ ಆತರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. So when I say clarity in language, I meant that you have to be respectful of people. And you must not be derogatory in your way of talking. Okay. So the second point that I had here was ಆಲೋಚನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಥರಾನೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ an opinion leader or a thinking RJ? Is that you know what you're talking about. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನು 6:15ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ 5 ಅವರ್ ಶೋ, ಸೊ 7 to 12, 5 ಅವರ್ ಶೋ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 11 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಝೋನ್ ಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಏನೋ ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದಾರಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಝೋನ್ಗಳಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಥಾಟ್. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನ್ ತಪ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಮೈ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್, ಆರ್ಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಹಲೋ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ದ ಶೋ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಸಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ when you switch the mic on, you need to do a lot of preparation.
ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಆರ್ಜೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ತರ ನಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, the third one is opinion. Okay, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ you should have a basic understanding. Okay, ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೀನೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತರ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. People are very sensitive. It may lead to a huge discussion and debate. But what we need to understand is that we are people representatives. We are not political parties na represent mado jana alla. ನಾವು ಜನರನ್ನ represent ಮಾಡೋದು. So ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ. It is not related to a political party. That's what I'm trying to say. ನಾನ್ ನಡೆಯೋಂತ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. We will not get into that at all. Okay, so we must understand that we are people representatives, not government representatives. So that is another thing. And opinion anta nanu helta idnalva, that we must have a very strong opinion when it comes to a lot of things. Otherwise people can cloud it. Ivaga ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಓ ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಥೆನ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಾನು 5 hours ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ, unless there is something so drastic where somebody said, you know what Smita, you're completely wrong, here is another point of view. If my opinion is not clear, it becomes very tough to carry on that personality. For example, okay, ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸೋರು ಶೆಕೆಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನನಗೂ ಅದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವಳು ಹೂ ಅಂತಿದಾಳ ಹೂ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳ, ಈ ಶಿಫಾ ವಿಶಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. So when we present ourselves as radio personalities, we must be very clear in what we are thinking. That is very, very important. Clarity of thought. One, opinion. Second, clarity of thought. And third is the language which we use while we are communicating. Okay. So, idalde personality develop ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? If we start talking to people saying ನೀವು ಜನ ನಮ್ಮಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅದು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದಿದು. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ. ದ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆಸ್ ಅ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಬಿನ್ ಅ ನೀವು at all on radio. It's always been ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೋಣ,
ನಾವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋಣ ಹೊರತು ನೀವು 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 ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ, ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಟು ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. So this is one thing which I really want to tell everybody, and this applies to all professions anta nanaga ansutte. I'm sure a lot of professors who are listening right now will also agree. ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. And ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ discipline is very 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 important. The 10 years that I did Radio Mirchi, I know for a fact that at 7 in the morning when I would say good morning, there were a lot of people who used to wait to listen to it. ಅದು ಏನ್ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸಹಜ. ಒಂದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀವಿ, ಒಂದಿನ ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಗಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದಿನ 7 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, 7 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಜೆಗಳು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಶೋ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕೇವಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ as long as I was there on radio, there was not a single day that I went late. ಅಂದ್ರೆ that is something I'm very proud of. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಒಂದಿನ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆತಂಕ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಜಾಮ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 7 o'clock. Okay, it's not like oh my god ಎಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಜಾಬ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹೈ that I felt that ನಾನು ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ an alarm clock, right? ನನ್ನ ಶೋ ಜಿಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಸೇ, ಹಾ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ಮಿತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. So there is a bond which you build towards the job and people by being disciplined is what I was trying to say. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಜೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಜೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that is the clear difference. So you build your personality, be an informed person, know what you are talking about. And ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ about ಸರಿ ತಪ್ಪು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. I just want to go back to that one point which I think is very important. ಈಗ let's say you are talking about some issue, okay? What is right and wrong ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ, ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಸರು ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ದ ವುಮನ್ ವರ್ಕ್? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೌದು ಸ್ಮಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಥಿಂಕ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೇಳ್ತಿರೋಂತ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ನಾವು, ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ we need to be positive towards changes, we need to be progressive. ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಡು ವಿ ಚೇಂಜ್ as a society? It begins with us. ಸೊ ನಾವು as opinion leaders we must always learn to be progressive. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ
ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹೀಟೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಸೇಯಿಂಗ್ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆ ವಿಷಯ ಹೊರಗ್ ಬಂದು 2-3 ದಿನಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಐ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we will be able to continue a conversation. Okay, so ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು about ಶಿಸ್ತು. The second the other point which I wanted to bring along with the discipline is that ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿನಲ್ಲೇನೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೀವೋ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಮೂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಡೌನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. But what we need to understand is that life goes on for everybody. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೋ, if you have to be up in the morning to talk happily, to make a point of view, to make somebody's day, then you must be a positive, happy person naturally. So adanna kuda ನಿಮ್ಮ personality is something that you must develop towards, is what I feel. As of present economic situation, how will the future of FM radio in India, future of employees? Sunil. Okay, we are interspersing questions in between, so I'll just try and answer a little bit. So ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. So when you talk about future of employees ಬಗ್ಗೆ, I don't think I'm the right person to talk. If you ask me future of radio, radio probably was one amongst the first mode of communication, in the sense information transmission adanta initial communication tools nalli I think radio was one of them. And after so many years it is still stood the test of time. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ RJ ಆಗದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, I would like to assume radio still has a future. And more than that, I think today ನಾವು ಕೇವಲ ಆರ್ಜೆಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. We have also moved ahead and tried to be digital personalities. ಅಂದ್ರೆ an extension of radio today is visible to all of you. ಈಗ if you just look me up on Instagram or Facebook, you know what Smita looks like or how she dresses. ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ you had to imagine, right? ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ most of you would have been like, oh, you look like this. So I'm saying today that barrier has sort of been broken because of video. So I think radio is going to stay for a little while, Sunil. How does it work if we have smooth voice? I don't know. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಫ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಶ್ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ, ಸೊ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು I was actually telling about personalities, right? So the last thing I spoke to you about, andre ಈಗ ನಾವು when we are talking on radio, ಕೆಲವು inside jokes irutte. Okay, so I just want to make it clear that ನಾನು ಇರೋದು ಒಂದು RJ personality develop ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, not about ನೀವು ಇದು 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ RJ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. I'm saying we have to hone ourselves to be personalities. So I hope this helps you in some way.
ಸೊ ದಿ ಅದರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸೆ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ you will isolate a lot of listeners. People don't like listening to it unless you're somebody who wants to be in that space. Nanna personality ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಳ್ತೀನಿ, I will build myself to be that negative person or this person who taunts everybody ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ it's okay. Otherwise, if you want to be a positive person, we must incorporate all this in our way of life. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓ ಹೌದು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it's very tough to continue that personality. Okay, so that brings me to the other very very important point is that you must never be fake. Okay, so ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಥ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಫೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಿಸ್ನರ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಪಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಸುನಿಲ್, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಆಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು RJ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಆಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕೋಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟ್. ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ immediately they will reject. You know why? Because they think idನ್ನೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, and that radio station does not want to be known as non-progressive radio station. You know, they want people who can think progressively. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, I am progressive and I can talk and I have the skill set ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, there is no harm in sending across your CV to the HR and also at the same time contacting the radio station. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ they're okay and open to that. What was the answer given by you to the girls about the issue of helmet? Well, I am somebody who strongly believes that you must wear a helmet no matter. Police ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೂಲ್. So there is no debate in that issue at all. I think everybody should just wear a helmet. Pillion riders and people who are riding two-wheelers also. Divya, my question is, what are the job roles in RJ? So job roles andre very importantly ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then secondly, you have to attend a lot of gatherings, in the sense, for example, interviews na ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ celebrities do, maybe over the phone, or you will have to go visit them. If there is some city centric event happening, like I said, these days we are beyond radio, so we would also love to go and attend functions. For example, Lal Bagh flower show ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So being a part of that city,
4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಗರನ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯುರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸೇಸ್ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ನೋವೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ people will immediately disconnect. So what I'm trying to say when I say experience is that know your city. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. So that I don't sound fake. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ನಡೆದೇ ಇಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಸುವಂತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. When you create a script for the day's show, how do you try making it interesting every time and every day so that it's not the same and it's catchy enough? So like I said, ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಅಂತ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ us actually go extempore. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ we just start talking. Okay, let me see. Okay, I'll just go from the top. Okay, job roles of an RJ, like I said, Divya, one is talking, one is interviewing celebrities and arranging talk shows, coming up with interesting concepts. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿರಿಕ್ ಕವಿತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು 4 ಸಾಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಶೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವುಡ್ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ on radio. What was the answer given to you, Helmet? Okay, ma'am, after completing my degree in BA in journalism, there is no crash course for RJing. It's basically a very inherent talent thing. ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. How important is your voice when it comes to RJing? How do you manage if you're sick? Aishwarya, voice is very, very important. I think being able to hold a conversation for a long time, a voice is very important because ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಧ್ವನಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲೈಕ್. ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ and say those dialogues. Okay, it's a good way to practice. That's what I'm trying to say. Okay, when you create a script for the day's show, the story which comes in, is it true? I don't know. Like adu gottilla because I've not worked with him. How does it? Okay, SDA ಕೇಳಿದಾರೆ. AIR ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Private radio stations revenue is through advertisements. So ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಹಾಡುಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 2 ಹಾಡುಗಳು ಮಾತಾಡೋದು. So ads form a very important and integral part of radio when it comes to private radio stations. Whereas already radio advertisement ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ there is a room for having long conversations. As a learning space, AIR did wonders to me. That is where I started. 2 ವರ್ಷ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ. So for learning, AIR is amazing. Private radio stations have their own mechanism. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The things that you use, technology is very different. Both have their own charm ಅಂತ. That's what I would like to say. Radio scripted or on the spot. Abhijit, on the spot, 100%. At least all the RJs that I have seen, we are all on the spot. ಈಗ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಉಳ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್. ಓಕೆ, film industry notices TikTokers, radio industry notices podcasters and gives them opportunity. Arpita, yeah, somebody asked me about podcasting. I think podcasting is going to be the next big thing, and it's important to hone your skill set for that also. And adike neevu maatadidre andre chanag maatadak bandu, if you can hold a conversation or engage somebody in an interesting conversation, I think podcast is a great thing. In fact, nan kuda I have started with former test cricketer Vijay Bharadwaj. ನಾನು ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಶೋ. ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ. ಡು ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. somebody is unmuted ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. If somebody is saying wrong information, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಮನೋಹರ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ಬಿಂದು ಅವರೇ, ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಜಯನಗರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ, ಹಂಗಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಶೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪುಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿನ ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. I can get an expert to tell me that information also. So I decide ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. someone is saying wrong information, how do you make them realize that? Realize ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ we say okay fine, we agree to disagree. Our job is not to enforce an opinion. Our job is to inform people about things and make them see the merit in it themselves. ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ರೀ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರ ಲೈಫ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಐ. So there is a personal impact in that sense. If you're asking ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಆಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು, we do it in such creative ways and then ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು
ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆತರ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು manage when you don't know anything about that particular topic? Anjum, so I do a lot of research. Even to this day, if there is a topic that I'm totally unaware of and I don't know what I'm talking about, I do my research. For example, one of my favorite topics, which today I am doing a podcast on, forever in radio I used to struggle, that was cricket. So ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? You just can't go wrong with statistics and opinions and everything. I remember there was one Facebook live that I did once. Gautam Gambhir ಅವರು ಏನೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ, where I said, is anger a justified emotion when it comes to expressing things ಅಂತ. There were like people who said, Gautam Gambhir ಗೆ ಬರೀ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So people are so sensitive to things that you have to know what you're talking before you talk. And then of course I justified and I calmed them down saying, I'm not telling Gautam Gambhir ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. Anger as an emotion, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ to express what they want to say ಅಂತ I changed it. So it's very important to do your research regarding the topic. Technical aspects about radio production, Arun Kumar ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So technical aspects ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು it is live, there is no production that happens. But ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಡಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so that is the technical aspect. So if that's what you're looking at for an answer, andre ನೀವು sound engineer kuda ಆಗಬಹುದು. What are the qualities one must possess to be an RJ in the current scenario? Difference between VJ and RJ? Can we complete our MA graduation working? Okay, so okay, before I answer specific questions, let me also just give you a brief thing that ಒಂದು radio station ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ RJ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, you can also work as a show producer. The job of a show producer is to generate content for the job. Andre ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ I can tell the show producer, can you please help me with this, and they will generate content for me and say ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, can you be line up a number? So the producer will run and then get the number, contact, and then get them lined up for the show. So show producer ಆಗಬಹುದು RJ ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು. There is also a role of a copywriter where you write advertisements, write scripts, do creative writing. Adu kuda ಒಂದು role ide to be an RJ. Okay, then there is role ide in a radio station. Then there is somebody called as a music manager. They are responsible for scheduling the songs for the day. Yav haad play ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So these are some of the things which the music manager decides and schedules it. So roles tumba ide, kevala RJ anta ashte alla radio station alli. And I know a lot of producers who joined as producers and they've gone on to become RJs. So talent idre avakasha ide. RJ ಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. Take me for example, I sat on the chair for 10 good years. So ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Please do not lose hope. If you have the personality, I think you can definitely try out. Interview process, like I said, voice testing ಮಾಡ್ತಾರೆ, knowledge testing ಮಾಡ್ತಾರೆ, language testing ಮಾಡ್ತಾರೆ. Somebody asked if language matters. Language absolutely matters. The way you speak is who you are. So language definitely matters. AIR ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of course, AIR ನಲ್ಲಿ full time ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Everybody is a casual presenter. So you can definitely try it out. In your live program, suddenly any technical problem comes, means what do? Mixer goes out of control. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆ 3-4 ಸತಿ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಬಂತು. ಸೊ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಇರೋ ತರಾನೇ ನಾವು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಓ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ we just tell the truth.
a lot of North Indians who are unable to understand Kannada kindly speak in English. Yeah, I'm mixing both. I asked HOD ma'am. She said you can speak in English. How to build own style in RJ? Murali ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. How do you build a radio personality? So just please go back and watch my video. Nice skills to develop. Thank you, Dhananjay. Thank you so much. 5 qualities. ಹನುಮ ಗೌಡ ಅವರೇ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೋ FM ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ FM ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಡ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ somebody who is more fun, or they will say we want somebody who can hold a debate. So then you have an opportunity there. So I think based on what their requirement is, you can apply. Thank you for sharing your knowledge. Thank you so much. Radio started crying because emotional stress. Sumeda kelidare. Of course Sumeda, we are all human beings. I think not just listeners, even we also break down sometimes. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ we try to encourage them to have a conversation. Andre with the professionals, we have done that. Anjum, yes, you're most welcome. Thank you Vinay, thanks a lot. What are the challenges, Sunil? What are the challenges? Of course, like I said, first of all, we are not an appointment medium and we're struggling there, but we have managed to be relevant even to this day. So I would like to believe that we have a strong hold in the society. But you're also right when you say that we have new media like YouTube and several other social media platforms against which we are competing. But it's natural for anybody that you have to adapt to the times. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಆರ್ಜೆಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we have progressed into being video jockeys as well. So we are doing videos. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ you can look me up. I am ಸ್ಮಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೀವಿ. We are beyond radio today because we also want to adapt to the times. We are not stuck in time in that sense. Okay. Ma'am, if there is any specific questions, you can ask them to get in touch with me later and I will answer that, I think. It's about 12:15 nanage I have another call to get into. Is our HOD ma'am there? Yeah. Hi ma'am. Okay, sure madam. Okay. So I hope I've answered a few questions for you today, and if there is anything, please reach out to our HOD ma'am and she will get in touch with me. But ma'am, thank you so much for this opportunity. I'm very happy that I could speak about something that is so close and personal to me. And I really hope the entire bunch of people who have tuned in right now have benefited to some extent because of this session. So okay, definitely we had a very nice time spending with you, and it was very interesting talk. And everyone are putting messages on chat box that they enjoyed a lot. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆರ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯು online for us. Thanks to both of you, ma'am. Thanks a lot, and I'm really sorry about the Wi-Fi interruption.
Adu kuda part of my routine where there's power fluctuation. So, but anyway, one message to everybody who is tuned in 1 gante kala nanna matadirodana keliskonidira. Thank you so much for that. These are uncertain times for everybody. COVID-19 situation inda ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ತಲೆನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. And there will be better times. So please don't lose hope. And mentally stress agidre enadru samasye idre dayaviಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. These are times when you feel very isolated and ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಆತರ ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂಟಿ ಆಗಬೇಡಿ. Reach out to people and there is help that is always there around the corner. So please don't let yourself down at any cost. Okay. We would like to have some more sessions with you in future. Oh, sure. Definitely our students will, will have a great benefit from your, talk. Yeah. Maybe we can do a nice workshop. Maybe we can do a workshop on radio presentation itself. Adana ನಾನು discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. Yeah, sure. Now, I request Rajeshwari ma'am to propose vote of thanks. Oh, so sweet. Okay, thank you, ma'am. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಸೊ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರು ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆರ್ಜೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you very much for accepting our invitation and being with us for 1.5 hours. Thank you, ma'am. Thank you very much. And I also thank our coordinator for organizing this session. And I also thank ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ information, just a minute, to your information, we have students from Mahila University Bijapur, Karnataka University Dharwad, Mangalore University, University Shimoga, then Hampi University, Tumkur University, then all local college students, Bangalore ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ local college, Ballari Krishnadevaraya University, ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. Whatever sure. Thank you so much. Actually, I feel very humbled in a way, ma'am, because Nanu kuda I'm a Bangalore University student. And for me to be in the presence of so many renowned teachers and such well-read people to share a little bit of what I know, it's a privilege and honor, ma'am. Thank you so much for this opportunity. Your experience always matters, which we don't have. ನಮ್ಮಂತ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ, ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್. ಹೌದು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ thank you very much for attending this program, and it will continue for another 4 days. Be with us and ಇದ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Tomorrow's program, please have a look at it. ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಅವರು ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಂ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ 10:45 10:50 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ at 11 o'clock, so that ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಯೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Once again I thank Smita madam. Let us continue this journey together. Sure, ma'am. Please come to our department. I would love to. Idu samasya ella ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. I will definitely come and interact with all of you, ma'am. Thank you so much. But time na fix ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ma'am, ಖಂಡಿತ. Okay. Thank you so much. Thank you all my students and teacher colleagues. Thank you. Yeah, thank you ma'am. Namaskara. Namaste.